إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جودنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي وأوقاتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بقربتي أصبحي تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظر لي عين لحديث ولمحتي تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تجرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل حجر بحقهم وجرا لذي شر بإنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ذكرني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان يستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جودنا بالإجابة. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد الأرض والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا زده شرفا يا
يا ربي وكرم تنزيما وأشرف ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقيت الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. baca. Asyubatul hadiyatu wasifuna Buku ahdibin Qala alaihi salam Man samahu ayyadhazahu anil nari wa yadkhulul jannata fatatihi maniyatihi wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ta'ti ila nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi wa an anas an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aksiru minal ma'arifi minal mu'minina fa inna likulli mu'minin syafa'atun indallahi yawmal qiyamah wa qala sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawadihim wa tarawuhim kama salil jasadi idza ishtafa'un minhu tada'a sa'iruhu bil humma wassalam wa fil hadisi idkhalus sururi fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sanah wa yanbaghi an yazida fi tawqiri man dalla hayatihi wa thiyabihi ala uluwi manzilatihi fayunzalu nasu manazilihim wa rawa an Aisyah fi safarin فنزلت منزلا فوضعت طعامها فجاء سائل فقالت عائشة ناولوا هذا المسكين قرصا ثم مر رجل على دابة فقالت ادعوه إلى الطعام فقيل لها تعطينا هذا المسكين وتدعين هذا الغني فقالت إن الله تعالى قد أنزل الناس منازلهم فلا بد لنا من أن تنزلهم تلك المنازل فهذا المسكين يرسل ويرغب علينا أن نعطي هذا الغالي على هذه الهيئات إرسال ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام عليكم فاتحة وقبلة سيدنا الرسول من حضرة سيدنا جنب
وإن تعالى إلى حضرة النبي الفاتحة. رحمه الله. حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الشعبة 61 حب أهل الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من المعارف من المؤمنين فإن لكل مؤمن شفاعة عند الله يوم القيامة. Macam cabang yang ke-61, hubbu ahli din, cinta kepada ahli agama, cinta kepada para wali, para ulama, cinta kepada para muslimin, sesama muslim, cinta. Qala alaihi salatu wassalamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man sarrahu an yuzahziha 'anil nar, barang siapa dia bergembira kalau dia mau menjauhi dari api neraka. Setiap orang pasti bergembira kalau menjauhi api neraka. Wa yadkhulul jannata, dan barang siapa yang bergembira kalau dia masuk surga. Fal ta'ti maniyatahu, maka datangi cita-citanya. Jangan mau surga, mau menjauhi neraka, tapi enggak mau mendatangi cita-citanya. Lucu, masuk surga tapi enggak mengamalkan amalan ahli surga. Mau menjauh dari neraka malah menjalankan amalan ahli neraka. Datangi cita-citanya. Apa cita-citanya? Wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Nabi besar Muhammad itu adalah utusan Allah. Datangi dua kalimat syahadat, baca dengan yakin, penuh dengan kekhusyuan, tebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajarkan kepada siapa saja la ilaha illallah. Amalkan, ajarkan, tebarkan. Wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Datangi manusia apa yang kira-kira manusia suka kalau didatangi. Kira-kira tuh manusia suka kalau didatangi jam 10 malam, suka gak? Itu suka gak manusia? Ini manusia suka gak? Suka manusia? Enggak apa? Neraka.
Manusia kalau didatangi jam 10 malam nggak mau. Kita berarti jangan datang ke rumah orang jam 10 malam. Kan orang nggak mau didatangi jam 10. Ya udah kita jangan datang jam 10. Sebagaimana juga orang kalau habis subuh nggak mau didatangi. Ya, orang habis subuh nggak mau didatangi. Nggak mau disilaturahmi. Kita jangan datang ke orang habis subuh. Jadi kita datengin manusia sekira-kira dia suka kapan waktunya. Waktunya senggang, waktunya kira-kira sesuai. Ba'da zuhur misal atau ba'da asar. Jangan ba'da subuh. Astagfirullah. Atau malam tapi udah kemalaman, jam 10, jam 11 ya jangan. Apalagi kita yang berhajat. Kita yang berhajat nih, kita mau nanya-nanya, pokoknya kita hajat, kita butuh. Ya jangan dong. Gitu. Jangan. Apalagi kita butuh kepada orang tersebut, ikuti di mana waktu orang tersebut suka didatangi. Ya, jadi kita berkunjung juga ada batasannya. Jangan orang sakit kita ngobrol di kamar orang sakit, dia perlu istirahat. Jangan kebanyakan ngobrol gitu. Datang, kalau kira-kira dia tidur udah, gak usah ngobrol, udah doa. Taruh besek kalau ada, kalau amplop kalau ada, kalau nggak ada ya udah langsung pulang. Waduh, nggak ada besek nih, amplop nggak ada, udah pulang, mau ngapain? Gitu. Doa. Jadi kalau ada orang sakit juga jangan bicara tentang penyakit. Udah doa. Dan kita juga jangan biasain ngobrol tentang penyakit kita ke orang. Ya, kita ini saya sakit banget nih. Saya turun berok nih. Saya sakit apa nih? Jangan. Jangan ngobrolin penyakit kita kepada orang. Sebagaimana kita lihat orang kalau diobrolin masalah penyakit mau nggak mau, udah jangan kita ngobrol masalah penyakit. Kalau kita mau ngobrol yang enak-enak sama orang. Jangan ngobrol yang memberatkan orang. Ente punya banyak dosa ya? Iya. Waduh. Kayaknya ente ahli neraka. Astagfirullah. Ente banyak banget, ente ahli neraka. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Walaupun tuh dia ahli maksiat, tapi kan pintu taubat diterima sama Allah. Betul nggak? Pintu taubat diterima oleh Allah walaupun tuh dia maksiat apapun, maksiat. Nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, nggak pernah melakukan kebaikan. Tapi dia mau melakukan kebaikan, ajak, arahin. Jangan ditutup pintu keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula direndahkan orang-orang yang ahli maksiat. Yang ada kita apain? Kita kasih semangat. Gitu. Ada orang sakit apapun, kasih semangat. Ini mak sembuh. Gitu. Insya Allah sembuh. Bisa jadi dengan ucapan dan doa seperti itu sembuh orang. Makanya terkadang orang banyak ketika ke dokter bukan karena obatnya, karena dokternya itu apa? Wibawa, kasih support kepada pasiennya. Ini kalau misalnya baru ngelihat dokternya aja udah gitu dokter gigi lagi. Serem. Jangan. Makanya banyak ulama-ulama soalnya berangkat ke dokter bukan malah sembuh, malah tempat penyakit. Itu karena dokter begitu. Ya, karena dokter ada orang banyak ngobatin. Ini mah penyakit jantung, nggak bakal sembuh. Ya, udah nggak usah berobat sama dia lagi udah. Nyakitin hati kalau begitu jadinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obat. Dalam sabda Rasulullah Muhammad. Inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya.
Illal mauta, kecuali kematian. Kematian nggak ada obatnya, emang udah waktunya. Gitu. Tapi semua penyakit ada obatnya. Diabetes ada obatnya, nggak usah takut. Jantung banyak obatnya. Liver, lepra, kudis, kurap, cacingan ada obatnya. Semuanya ada obatnya. Illal maut, kecuali kematian. Percaya nggak kepada Rasulullah? Jangan percaya sama dokter. Ini nggak ada obatnya, jangan percaya sama dokter. Gitu. Kita percaya kepada Allah. Sewaktu-waktunya aja kalau kita ke dokter. Karena dokter banyak nyelakain. Ya, dokter banyak nyelakain. Apalagi dokter yang nggak ngaji, mau banyak nyelakain. Berobatlah ke dokter yang kira-kira dia paham agama. Dia paham agama. Atau mungkin karena kita dalam keadaan darurat untuk berobat. Berobat. Ini belum ngapa-ngapa berobat, belum ngapa-ngapa berobat. Udah penyakitnya makin tambah. Kan minum obat-obat lagi, apalagi obat-obat kimiawi dan sebagainya. Sementara orang dulu minum minuman atau obat-obat yang dari rempah-rempah cukup. Gitu. Nah, kita terkadang terlalu banyak percaya kepada dokter atau rumah sakit. Percaya pada waktunya dan memang pada tempatnya. Enggak semuanya dokter kita percaya. Ingat, enggak semua dokter kita percaya. Jangan percaya. Dulu waktu saya berobat, ada dokter ngomong ini, ada dokter ngomong itu. Berapa dokter berbeda-beda jawabannya. Goblok banget loh. Lu udah kuliah banyak-banyak, udah sampai apa semuanya. Berbeda-beda jawabannya. Sembuh, alhamdulillah, nggak gimana-gimana. Itu lihat, jangan percaya. Gitu. Jangan terlalu percaya sama mereka. Sama manusia siapapun jangan terlalu percaya. Termasuk dokter, termasuk siapapun. Kecuali tadi saya bilang dokter yang ahli agama. Ada orang sakit di bulan suci Ramadan. Padahal sakitnya nggak mengapa. Datang ke dokter, udah Bapak buka puasa, astagfirullah, main bilang buka puasa aja. Padahal penyakit biasa. Ditelusuri perut, karena lapar. Astagfirullah. Emang karena lapar? Oh, lapar langsung disuruh buka. Itu dokter tuh udah bilang saya buka. Dokter mana dulu? Dokter muslim enggak? Yang benar enggak? Ini kan banyak manusia banyak nggak tahu tentang hukum syariat, termasuk dokter dan siapapun banyak nggak mau tahu tentang hukum syariat. Dia hanya mengetahui tentang hukum yang terlihat dan bahkan praduga, duga-duga saja. Wa an Anasin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Sayyidina Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, aksiru minal ma'arifi minal mu'minin, perbanyak kenal kaum yang beriman. Perbanyak berkawan dengan orang yang beriman. Perbanyak. Orang yang beriman, ingat, orang yang beriman berarti di atasnya muslim. Kalau beriman berarti di atasnya muslim. Kalau orang muslim saja, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Yang namanya orang muslim itu orang muslim yang lain selamat dari lisan dan ucapannya. Dari lisan dan dari tangan. Nggak pernah berkata buruk, nggak pernah jelekin orang, nggak pernah ngambil hak orang. Itu muslim. Bagaimana mukmin yang lebih tinggi dari muslim? Jadi perbanyak berkawan dengan orang yang beriman. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan. Asalnya fa inna syafa'ata likulli mu'minin. Inna tansibul isma wa tarfa'ul Khabarnya kan likulli mu'minin. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan. Maka setiap orang yang beriman itu ada syafaat. Jadi perbanyak kita berkawan dengan orang-orang yang beriman, berkawan dengan mereka para ulama, apalagi para aulia, apalagi. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan 'indallahi yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya setiap orang yang beriman ada syafaat di sisi Allah kelak nanti di hari kiamat. Itu dia bisa ngasih syafaat. Makanya perbanyak berkawan dengan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman malah dijauhi. Gitu, malah dijauhi.
apalagi dimusuhi. Nauzubillah min dzalik. Nah, di antara sebab orang meninggal dunia atau mati dalam keadaan su'ul khatimah, di antara sebabnya itu benci kepada sesama mukmin. Apalagi sih benci ulama, nggak usah ngomong lagi. Udah lebih yang ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idza ishtaka 'udwun minhu tada'a sa'iruhu bil humma was sahar. Perumpamaan orang yang beriman. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta kasih dan kasih sayang seperti satu jasad. Ini kita lihat perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta kasih dan kasih sayang bagaikan satu jasad. Kita lihat satu jasad. Idza ishtaka 'udwun minhu, jika salah satu anggota tubuhnya itu mengeluh sakit, dadanya misalnya. Salah satu tubuhnya contohnya kan dadanya. Tada'a sa'iruhu bil humma was sahar. Akhirnya merata ke seluruh tubuh dengan dia demam dan tidak bisa tidur. Bil humma was sahar. Padahal yang sakit dada. Dada sakit, matanya nggak bisa tidur. Demam dia. Sama ada orang palanya sakit, demam dia, nggak bisa tidur. Atau giginya sakit. Karena perumpamaan orang beriman satu jasad. Makanya perkuat kita sesama orang-orang yang beriman. Perkuat betul-betul. Ini insya Allah satu majlis dengan majlis yang lain berantem. Satu kelompok institusi muslim dengan institusi muslim yang lainnya berantem. Satu penduduk muslim dengan penduduk muslim yang lainnya berantem. Satu masjid, satu mushola berantem. Astagfirullah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti itu. Ya. Satu ustaz dengan ustaz yang lain berantem. Waduh. Gitu. Wa fil hadits, dalam hadis Rasulullah, idkhalu sururi fi qalbi mu'minin khairum min ibadati sittina sanah. Menggembirakan hati orang yang beriman. Menggembirakan hati orang beriman lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Menggembirakan hati. Ada tahu-tahu kakek-kakek lagi duduk. Ya. Ada kakek-kakek lagi duduk. Ya, khusyuk. Ada kakek-kakek lagi duduk. Dia sedih. Deketin. Makan, minum bareng sama dia. Kayak mau ngopi gak? Dan juga jangan perlu ditawarin. Kasih aja langsung. Kayak ini terkadang kita sok bersedekah nawar-nawarin. Kalau kita mau nawarin langsung, jangan pakai nawar-nawarin. Kayak kita apa, insyaallah, biar dianggap orang hebat. Enggak, kasih aja udah. Namanya orang kalau udah disebut dengan kopi umumnya mau. Atau minuman yang enak misalnya. Gitu. Umumnya mau, udah kasih sama roti. Sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, makan. Itu namanya idkhal surur. Membahagiakan orang. Membahagiakan orang. Kenapa? Kalau ada nenek-nenek nyebrang, ya bantu. Padahal dia udah nyebrang. Tuh nenek-nenek udah nyebrang. Udah sampai tujuan. Kita belaga pahlawan. Mau kita seberangin lagi. Itu salah kaprah. Tuh nenek-nenek bilang, astagfirullahaladzim, lu kurang ajar banget lu. Gue udah seberang dari tadi di sini. Udah sampai lo, ngapa jadi lu taruh di sini lagi? Itu ada-ada aja. Ya. Temennya Dede Muhammad Ghazali. Mudah orang lucu ngomong kayak gitu. Pantes. Yang tadinya tuh nenek-nenek udah girang, alhamdulillah, ditaruh di tempat asal lagi. La haula wala quwata illa billah. Jadi melakukan kebaikan juga tahu diri. Tahu diri. Lah Bu Aminah udah sampai di majlis ta'lim, kemudian, ya dah Bu, ibu, saya astagfirullahaladzim, ana baru sampai. Ente barikin lagi ke rumah. Gitu. Itu nolong nggak tahu diri namanya. Nolong juga harus tahu. Gitu. Nolong juga harus tahu. Tuh perempuan cinta sama kita.
Kita tolong. Wah, cinta berlalu. Cinta di situ namanya. Oh, Masya Allah. Ya kan? Iya, gitu. Ada NN lagi gimana? Assalamualaikum, Nyai. Girang. Tapi giliran ada yang anak-anak muda ya jangan juga. Gitu. NN aja. Yang NN. Assalamualaikum, sehat Nyai. Saya girang dia. Siapa tadi ya? Siapa tadi ya? Itu kayaknya Masya Allah ganteng banget yang ngomong. Masya Allah. Girang dia. Tapi jangan gadis-gadis gitu. Assalamualaikum, Masya Allah. Oh, nanti di situ ada jawaban khusus. Jadi menggembirakan hati orang yang beriman itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Gembirain hati. Kan kita ibadah 60 tahun mana mungkin. Ibaratnya mana ada ibadah 60 tahun lamanya. Mana ada. Tapi kalau kita gembirain orang yang beriman, gembirain orang tua, bapak dan ibunya. Pokoknya saya janji nggak bakal bohong. Kalau janji itu nggak bakal bohong. Itu menggembirakan orang. Kalau menggembirakan orang yang beriman aja pahalanya besar, apalagi menggembirakan orang tua. Masya Allah, girang tuh orang tua. Kenapa? Karena anaknya jujur. Gitu. Jujur. Sholat, Masya Allah girang. Nggak dengan tangisan. Disuruh sholat bukan sambil nangis. Girangin orang tua. Disuruh lagi suruh baca Quran, suruh ngaji. Langsung sigap. Girangin orang tua. Ya, girangin orang lain sesama muslim pahala lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Bagaimana kalau girangin orang tua? Allahu Akbar. Lebih tinggi daripada ibadah 60 tahun. Ya kan? Cuma saya mau tanya, mampu gak di antara kita ibadah 60 tahun? Jawabannya pasti enggak. Sehari aja kita nggak bisa mampu. Kita ibadah, Masya Allah. Terkadang ada jamaah yang ikut ngaji sama saya. Atau ikut dakwah ya. Sana sini. 2 hari istirahat. Astagfirullah. Ada yang 3 hari istirahat. Alasan. Baru cuma ngikut ngaji semalaman doang, besok langsung istirahat. Bagaimana kalau ikut ngaji 2 hari berturut-turut? Dong. Aduh, udah liburnya 3 hari. Tidur. Ya Allah, emang berat, betul, berat. Tapi gampang ini, idkhal surur, menggembirakan hati orang yang beriman gampang. Sangat gampang. Ada anak kecil, kita girang betul, pahala. Ya ada anak kecil kita girangin pahala. Bukan berarti kalau anak kecil digirangin pahala berarti ibunya pahala banget dong. Salah lagi. Pemahamannya harus diperbaiki. Ini terkadang pemahamannya banyak keliru. Yang disebutkan sesama yang beriman, ingat itu perempuan punya suami. Bagaimana ente menggirangin? Jangan. Andaikan tuh dia duka, dia punya suami. Andaikan tuh dia gimana marah, dia punya suami. Jangan kita ikut campur. Paham gak jamaah? Jadi ada garis-garis besar. Ada garis-garis besar di situ. Negara aja ada garis-garis besar haluan negara GBHN dulu. Wayang bagian Yazid ini paham kita membahagiakan orang ya harus tahu diri siapa orang yang kita bahagiakan gitu. Wa yanbaghi an yazida fi tawgiri man dalla hay'atahu wa thiyabahu 'ala 'uluwi manzilatihi. Seyogianya untuk bertambah pengagungan bagi orang yang menunjukkan gaya bajunya yang menunjukkan bahwa dia tinggi derajat. Kita lihat ada ulama, jangan dibercandain. Beda kita bercanda sama orang biasa. Gimana sehat, macam sehat top gitu. Sama orang biasa, tapi sama ulama ya lihat, nggak semua orang sama. Paham jamaah?
ada pejabat, ada ulama, mereka punya posisi tinggi dalam masyarakat, jangan dibercandain sebagaimana anak kecil. Masya Allah gimana. Gitu juga sama ulama, sama pejabat. Jadi ketika kita membahagiakan orang, kita lihat jabatannya. Kan kalau kita ngasih satu roti kepada orang miskin, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya ada ulama, kita kasih roti. Nih, nih roti. Ambil. Beda dong. Caranya itu kepada mereka para ulama dan pejabat nggak bisa kayak gitu. Disiapin, ditaruh di nampan. Yang bagus. Itu cara penghormatan. Idkhalus surur. Kalau misalnya mau orang biasa nih ambil roti, dia giurang luar biasa. Nggak jadi masalah. Tapi ketika kita menghormati, menggembirakan ulama, bukan seperti itu. Jadi ada adab tertentu. Gitu. Kita mau manggil ulama. Kalau ulama dipanggil, seharusnya ente lah yang datang ke rumah ulama. Kalau orang ente panggil nggak ada masalah, orang girang dapat duit. Ulama anda akan dipanggil dapat duit juga, enggak girang. Ulama nih dengar, ada ulama dipanggil sama orang, enggak jadi girang. Karena menjatuhkan wibawa derajat ulama, gitu. Kita undang ulama dalam undangan, masya Allah. Kita kasih duit 200.000, 300.000. Itu yang sama, bukan malah memuliakan ulama, menjatuhkan ulama. Mampu, ada duit, undang ulama. Artinya hormati ulama. Kalau nggak mampu, nggak usah undang ulama. Itu sama saja menjelekkan ulama. Tapi kalau masyarakat biasa dikasih 200-300.000, tidak mengapa. Nggak masalah, nggak ada masalah kalau untuk orang biasa. Jadi jangan samakan antara, jangan samakan antara aku dengan yang lain. Jangan samakan. Masya Allah. Apa katanya? Sakit hati. Jangan samakan. Ya, sama. Istri dengan yang lain juga jangan disama-samain. Kamu kayak sama perempuan yang tadi ayah lihat, astagfirullahaladzim. Apanya? Ininya, Allah Akbar. Persis kamu, Allah Akbar. Ya, jangan. Itu bukan jujur suami kepada istri. Blow on. Itu namanya blow on. Bablas dia. Ibarat mobil nggak punya rem. Na'udzubillah min dzalik. Oh, punya rem. Oh. Ya. Fa yunzilun nas manazilahum. Bermuamalah dengan manusia menurut kadarnya. Kalau kita bergaul dengan ulama, bergaul dengan pejabat, dan kita bergaul dengan masyarakat, beda. Masa ulama kita ajak ngobrol di warteg, ente pejabat ente ajak ngobrol di jalanan. Kalau ente mau ngobrol dengan masyarakat biasa, nggak ada masalah di jalanan. Mau duduk kongkok pun di jalanan, nggak ada masalah. Jadi bermuamalah adalah kepada manusia menurut kadar kedudukan mereka, gitu. Kita ngundang juga tahu-tahu diri. Walaupun kita mau ngadain maulid dan Isra Mi'raj dan sebagainya, nggak punya duit, ya jangan ngundang ulama. Punya duit, ngundang menurut kadar kepemilikan yang kita miliki, udah gitu aja. Jangan gimana-gimana. Jangan maksa untuk, kedatangan ulama berkah. Bukan jadi berkah, malah jadi azab. Tadi saya bilang, ulama datang jauh-jauh, Masya Allah, ngebela segala sesuatunya. Dia udah ceramah, dia udah baca doa dan sebagainya, dikasih duit 200-300. Alhamdulillah. Nah itu artinya tidak menyesuaikan kondisi dan kepribadian ulama. Walaupun ulama tersebut nggak ada masalah, ulama nggak ada masalah. Ulama ikhlas, cuma masyarakatnya ini, gitu. Ada duit 5 juta,
yang harusnya untuk satu ulama 10 ulama diundang. 5 juta seharusnya untuk satu ulama 10 ulama diundang, akhirnya 500 la haula wala quwata illa billah. Nah, ini namanya tidak memposisikan ulama. Karena kalau kita mau bermasyarakat, kita harus tahu mana yang dipentingkan, mana yang biasa saja, mana yang penting, mana yang kurang penting. Bisa paham gak jamaah? Ini jangan sampai nih anggota Majelis Ulul Majami dan para pecintanya malah melakukan seperti itu. Jangan. Bukan malah menggirangkan ulama, merusak ulama yang kayak begitu. Gitu. Jangan. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Girang para ulama datang, para habaib datang, bukan malah girang ente merusak. La haula wala quwata illa billah. Secara zahir kelihatan luar biasa menurut pandangan orang, oh didatengin, tapi pandangan Allah lama kelamaan runtuh karena niatnya nggak benar, ya, karena niat dan caranya itu tidak benar, runtuh. Ria, pamer, pertama pamer, kedua tidak menghormati derajat orang lain, runtuh nanti kalau dia nggak cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahimihim. Sudah ya. Wa ruwiya anna Aisyah kanat fi safarin fanazalat manzilan fawada'at ta'amaha faja'a sa'ilun faqalat Aisyah nawilu hadzal miskin girsan. ثم مر رجل على دابة فقالت ادعوه إلى الطعام فقيل لها تعطين هذا المسكين وتدعين هذا الغني. Diriwayatkan bahwa Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin yang baginda Rasulullah meninggal dunia itu kepala baginda Rasulullah di paha Sayyidatuna Aisyah. Dalam keadaan sakaratul mautnya itu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepalanya di paha Sayyidatuna Aisyah. Allahu Akbar. Radhiyallahu anha. Humaira bintu Abi Bakar As-Siddiq. Sampai Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa laki-laki yang paling engkau cintai?" Abuki. Bapaknya engkau. Siapa? Bapaknya Sayyidatuna Aisyah. Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, siapa sih laki-laki yang paling engkau cinta? Abuk. Terus kalau perempuan yang engkau cinta, anti. Anti engkau. Insyaallah. Disanjung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Rasulullah nikah kepada istri-istri yang lain dalam keadaan gadis kecuali Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan bahwa Sayyidatuna Aisyah pernah berada dalam keadaan perjalanan, dalam musafir beliau, fanazalat manzilan, kemudian beliau satu waktu turun di satu rumah, fawada'at ta'amaha, kemudian beliau meletakkan makanannya. Faja'a sa'ilun, kemudian pengemis datang. Faqalat Aisyah, kemudian Sayyidatuna Aisyah berkata, nawilah hadzal miskin wirsan. Kasih potongan roti ini kepada sang pengemis, kasih. Lihat, Sayyidatuna Aisyah ketika dengan pengemis, kasih. Kasih, ini makanan. Walaupun cuma sekedar sepotong roti, kirsan atau kurs boleh, kursan atau kirsan. Apa? Tsumma marra rajulun ala dabatin, kemudian seseorang berjalan, ada seseorang berkendaraan. Tadi kan miskin, ada orang miskin, ada pengemis. Dikasih sama Sayyidatuna Aisyah roti. Kemudian ada seseorang yang berkendaraan, kemudian ketika itu Sayyidatuna Aisyah berkata, "Ud'uhu ila ta'am."
ajak orang yang berkendaraan tersebut makan. Fagila, kemudian dikatakan fagila laha, kemudian ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah, tu'tina hadzal miskin wa tad'ina hadzal ghani? Engkau ngasih orang miskin tapi engkau ngundang orang kaya. Bagaimana ya Aisyah? Faqalat Sayyidatuna Aisyah menjawab, Inna Allah Ta'ala qad anzala an-nasa manazilahum. Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan posisi manusia menurut tempatnya masing-masing. Kalau ada orang miskin, kasih nggak ada masalah. Marah nggak tuh orang miskin ketika dikasih? Ya, pengemis datang dikasih gimana? Nggak marah. Bagaimana marah? Bersyukur dia. Tapi kalau misalnya tahu-tahu ada orang kaya, dikasih makan ini ambil, ya marah dia. Makanya orang kaya diundang. Tafadhal, silakan. Tapi kalau orang miskin, kasih aja udah. Jadi beda muamalah orang kaya dan orang miskin. Kalau orang miskin, nggak pakai diundang dia datang, alhamdulillah, yang penting kenyang. Tapi orang-orang kaya enggak, ada wibawa dia, jaga. Fala budda lana an tunzilahum tilkal manazil. Kita wajib untuk bermuamalah kepada mereka dengan menurut kadarnya mereka. Ya, menurut kadarnya mereka. Artinya hormati orang punya jabatan. Gitu. Bisa jadi kalau misalnya ada orang miskin, dia dari jarak jauh kita kasih gelas yang apa namanya, yang plastik, nggak ada masalah. Emang tujuan dia cuma minum. Tapi kalau misalnya kita kedatangan tamu, masa kita kasih gelas plastik? Tapi kalau orang miskin yang minta-minta kita kasih gelas plastik, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya kita kedatangan tamu, kemudian tamu kita kasih gelas plastik, boleh nggak? Nggak boleh. Hormati, itu tamu, gitu. Padahal miskin yarudha bigurusin, orang miskin itu suka walaupun cuma sekedar sepotong roti dikasih. Wa yakbahu alaina an nu'ti hadzal ghani ala hadzal hay'ah garsan. Tapi menjadi celak buat kita. Ini buat kita menjadi celak. Kalau kita kasih orang kaya sepotong roti. Ada orang kaya kita kasih sepotong roti, kita malah menjadi hina. Jamaah. Kita cuma sekedar punya roti satu. Apa-apa kita kasih pengemis. Tapi Masya Allah, kita mau kasih orang yang terhormat satu roti. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kita pakai nampan, kemudian isinya satu roti. Penghinaan nggak? Penghinaan, itu dia. Bisa paham nggak? Nah, berarti muamalah, lihat kondisi. Itulah baginda Rasulullah. Dalam dakwahnya itu, Masya Allah, Masya Allah. Orang kaya suka, orang miskin suka. Gitu. Karena dengan gaya baginda Rasulullah yang cukup luar biasa. Gitu. Kenapa kalau misalnya kira-kira datang pejabat dan gimana, ditaruh di depan, bukan karena manusianya, karena dia pejabat. Depan-depan, bukan karena tuh ulama membeda-bedakan antara kaya dan miskin, enggak. Itu bukan membeda-bedakan, tapi menghormati status sosial. Silakan Pak sini. Nah, berarti itu orang terhormat. Kalau cuma sekedar kita begitu, berarti orang biasa aja udah. Tapi juga jangan ketika orang biasa kemudian ditaruh di sini, ya di sini mulu nanti akhirnya. Waduh, gitu. Ibaratnya seperti itu. Paham nggak jemaah? Paham nggak jemaah? Jadi tuh mereka para ulama kenapa tuh memposisikan orang-orang terhormat, orang-orang ternama berada di depan, orang biasa nggak ada masalah. Karena orang biasa di pojok juga nggak ada masalah. Masalah nggak? Nggak masalah. Tapi kalau orang ternama di pojok, nanti pikirannya saya nggak dihormatin banget. Nah, perlunya itulah dakwah. Itu namanya macam dakwah. Ya, dakwah ada macamnya. Wali hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi Sahih Muslim. Dalam hadis dari Sayyidina Abu Hurairah yang Allah ridha kepada beliau dalam kitab Sahih Muslim.
Walladzi nafsi biyadihi, demi zatku yang berada dalam genggaman Allah. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bakal masuk surga sebelum kalian beriman. Jelas. Karena kunci surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian enggak bakal bisa beriman sebelum kalian saling mengasihi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu jika kalian mengenalinya kalian saling kasih sayang? Sahabat menyatakan mau ya Rasulullah. Afsus salam bainakum, terus sebar salam di antara kalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan selamat pagi, bukan selamat siang, bukan selamat sore, bukan selamat malam, tapi tebar assalamu alaikum. Itu dakwah, itu tebaran kasih sayang. Wallahu a'lam. Doa Muhammad Ghazali ulang tahun yang ke-16, Masya Allah. Tinggi badannya besar, tapi usianya 16 tahun. Itu, Masya Allah, 16 tahun. Belum siap nikah, jangan. Oh, KTP 17 tahun, belum. Iya, sehat walafiat, panjang umur. Insya Allah sehat walafiat, panjang umur. Waliullah, alim, saleh, panjang umur, sehat walafiat. Benci kepada HP, insya Allah. Amin. Doa orang tua mustajab. HP-nya untuk ibadah. HP-nya untuk